ہاں مرتد کی سزا کیا ہے؟ مرتد اگر فساد کرے تو مرتد کا فساد روکنے کے لیے اسلامک اسٹیٹ کا جو رولر ہوگا نا وہ پہلے مرتد کو بلائے گا, اس کو اچھا بلا کر اس کی کوشچن کے آنسر دے گا سارے. اچھا ایسا ہو نہیں سکتا کہ آنسر نہ دے سکے. کہاں لکھا ہے؟ رسول اللہ کا ایک عمل بتاؤ جہاں پہ رسول اللہ نے کوئی مرتد کو بلایا, اس کے سوال کے پورے جواب دیے اور وہ نہیں مانا, اس کے بعد اس کو مارا ہے. ذرا ایک ریفرنس دے دو. جی پراؤڈ مسلم صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہیں, آپ کا استقبال ہے پراؤڈ مسلم صاحب. ارے غالب صاحب بھی جڑے ہیں ہمارے ساتھ. غالب صاحب ہائے 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 ہائے. پہلی بار آ گیا, میں انٹری کر گیا. ارے باپ رے باپ, چیلنج دے رہا ہوں تم دونوں کو, سارے کوشچن کے آنسر پتہ ہے مجھے. کیا اوئے ہوئے ہوئے, کیا کہہ رہے ہیں, کیا کہہ اس نے مجھے سنائی نہیں دیا. جتنی بھی چیلنج ویڈیو دے بنائی رہے ہے ہیں. سب فیک بنائی ہے, اچھا سب فیک آ رہے ہیں, سب کے اچھا, آنسر پتہ ہے مجھے. ارے دیکھتے ہوئے پہلے اتنا بڑا جبرائیل آ گیا. نہ اللہ خود آ گئے. اللہ خود آ گئے. تم جبرائیل سے بھی نہیں پوچھے گا بات یہ. بتاؤ, ڈرتے کیوں ہو تم ڈبیٹ سے؟ بھائی سے کے کون ڈرتا ہے؟ ارے ایک منٹ بھائی, ایک منٹ. بھائی کے کانفیڈنس لیول کو میرا سلام ہے, سلوٹ ہے, اور ان کے لیے تالیاں ہو جائیں. بہت زبردست. ارے تم سہیل نے میں دوبارہ سلوٹ دے جتنی دے, ویڈیو بڑی اسکرین پہ سلوٹ دے دے. بھائی کے کانفیڈنس لیول کو میں سلام کرتا ہوں. آج تک ہم ہاں ایسی کوئی جتنی ڈھونڈ ویڈیو رہے تھے بنائی ہے جن میں کے دیکھ اندر چکا ہوں, اتنا کانفیڈنس ہو. نیوز نیشن پہ بھی دیکھ چکا ہوں, اس کے بھی آنسر پتہ ہے. ارے اچھا واہ رے واہ. چل بھر پھر بھر ٹاپک کے بھی تو ہی سلیکٹ کر لے یار, کون سے ٹاپک پہ بات کرے گا, کون سی ویڈیو لائے گا آج. سہیل بھائی کیا خیال ہے, ان کو اوپن ٹاپک دے دیں. پہلے اوپن تم نے ٹاپک جو چلو. بات کری تھی جزیہ پر, جزیہ کا میننگ بھی غلط بتایا تھا انہوں نے اچھا کیا ہوتا ہے, وہاں کس پر. کے کیا ہوتا ہے, کیا ہوتا جزیہ ہے جزیہ کا ٹیکس جو ہوتا ہے, ہاں جزیہ کا میننگ کیا ہوتا ہے. جزیہ ٹیکس جو ہوتا ہے وہ نان مسلم کی پروٹیکشن کے لیے ہوتا ہے. اچھا کس تم نے سے, بولا تھا باہر کی کس اسلامک سے, اسٹیٹ کے اندر, اسلامک اسٹیٹ کے اندر نان مسلم ہوتے ہیں, ان کی ہاں پروٹیکشن کری جاتی ہے. کس سے مسلم پروٹیکشن, پروٹیکشن کس سے پروٹیکشن, کس سے ہے. باہر کی اینیمیز سے, تو باہر نان کی جو مسلم اینیمیز کنٹری کے اوپر اٹیک کس نے کیا تھا. باہر سے اینیمیز اٹیک کرتے ہیں نا, ان سے ان کی نہیں پروٹیکشن کے لیے. ان کو جزیہ لگانے کے لیے ان پہ اٹیک کس نے کیا. بھائی باہر کی کنٹریز, ان کی سارے مسلم ارے جو ہوتے ہیں. بھائی رکو سنو رکو رکو ایک منٹ, رکو رکو رکو, ایک نان مسلم کنٹری ہے, ٹھیک ہے, ایجپٹ, ٹھیک ہے, اس کے اوپر آپ نے حملہ کیا اور اس کے اوپر نہ آپ نے ہم نے جزیہ حملہ ہی لگایا. نہیں کیا. اچھا کس نے نہیں, کیا. ایک منٹ سنو, جیسے کہ ہاں ہماری ایک اسلامک کنٹری ہے, اس کے اندر اسلامک حکومت ہے, ہوں اس کے اندر نان مسلم رہ رہے ہیں, تو باہر ہوں تو نان مسلم رہ رہے ہیں نا, تو ان کی ہم پروٹیکشن کریں گے باہر کے لوگوں سے. اچھا کیونکہ اسلامک اسٹیٹ کے اندر سارے مسلم جو ہوتے ہیں وہ ایک آرمی ہوتے ہیں, وہ اچھا سارے مسلم آرمی ہوتی ہے. ہوں اور باہر کی نان پہلی اسلامک مسلم, اسٹیٹ کون سی ہے. جیسے کہ مکہ مکہ, کی پہلی وہ اسلامک عرب کا, اسٹیٹ ہوگی مکہ. سنو پہلی اسلامک اسٹیٹ ہوگی مکہ. ہاں, مکہ میں کتنے نان مسلموں کے اوپر جزیہ لگا. جتنے بھی تھے اس پہ, اس کے اندر بھی کنڈیشن ہوتی ہے, سب نان مسلم پہ نہیں لگتا, ہوں جو کماتے ہیں ان پہ لگتا کتنے ہے. پہ لگا, اور کتنے ویسے پہ بھی لگا, کتنے پہ لگا, ہیلو ہیلو, پہلے کتنے پہ ان کی لگا یہ بتا. پروٹیکشن کے لیے ہوتا ہے نا, وہ ارے ان کی بھائی, پروٹیکشن کے لیے ہوتا ہے باہر والوں سے. کتنے پہ لگا, کتنوں پہ, کتنوں پہ. نان مسلم جو ہوتے ہیں وہ جزیہ دیتے ہیں, اور جو مسلم جو ہوتے ہیں وہ یار زکات بھائی دیتے ہیں. کیا بچوں والی بات کر رہے ہو یار, سوال گندم جواب چنا یار. کیا بھائی کیا میں پوچھ رہا جواب دیں؟ ہوں کہ انڈیا کہہ رہا ہوں سوری, مکہ میں جب محمد صاحب نے مکہ فتح کیا, کتنے نان مسلموں پہ جزیہ ٹیکس لگایا, یہ بتائیں. سب پہ لگا ہوگا, جتنے اس ٹائم پہ تھے. اس ٹائم پہ تو زیادہ لوگوں نے اسلام بھی قبول کر لیا تھا, اچھا تو کم بچے تھے. کم بچے تھے, کتنے, کوئی ایک آدھے کا نام لے دیں. نہیں مجھے نام نہیں پتا, لیکن پتا ہے کم بچے تھے تھوڑا. تم نے ہیں؟ جتنے بھی جھوٹ بولے تھے وہاں پر, نہیں یہ جو بتایا تھا میننگ غلط بتایا ایک تھا وہ. سیکنڈ یار, ایک سیکنڈ بھائی, بچوں سر دیکھیں, مجھے بچوں کی طرح بات نہیں کرنی ہوتی, اور اسلام مجھے چھوڑنے پراپر پر بات کرنی موت ہوتی ہے. کی سزا بھی نہیں ہے, وہ بھی جھوٹ ہاں بولا تھا. ہاں, پہلے ایک سے پہلے جزیے پہ بات کر لیں, پھر آگے چلیں گے نا, کیا خیال ہے. ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے اوکے. اب مجھے بتائیے, آپ نے کہا کہ مکہ کی حدود میں جو نان مسلم تھے ان کے اوپر جزیہ لگا, کوئی ایک نان مسلم کا نام لے سکتے ہیں آپ. نہیں مجھے نان مسلم کا نام نہیں پتا. ایک بھی نان مسلم کا نام نہیں پتا, نہیں, کیونکہ تمام نان مسلموں کو محمد نے یا تو قتل کر دیا, یا مسلمان ایسا بنا ہے لیا, یا نہ. مکہ سے باہر دفع دور کر دیا. سنو ایک منٹ سنو, سنا کسی پر بھی فورس, ایک بھی بدلہ نہیں ہے جس پہ فورس کیا ہو. کس نے فورس کہا کسی پہ نہیں کیا, میں گارنٹی دے رہا ہوں. گارنٹی دے رہے ہیں, قرآن غلط ہے پھر. قرآن میں لکھا ہوا ہے, نہیں صاف طور پہ لکھا ہوا ہے یہ کہ, دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں, صاف ہاں طور پہ لکھا پڑھیے گا ہوا ہے کہ, پڑھیے گا, ارے یہ پڑھیے ہاں مکہ کی بات ٹھیک ہو ہے رہی ہے ٹھیک اس ہے. وقت, فتح مکہ کی بات کی, پڑھیے سر. کہاں کی بات لکھی ہے. سر یہ فتح مکہ کی بات ہو رہی ہے, پڑھیے سر, آپ کی اسکرین پہ ہے. پڑھے سر, اونچا پڑھے سر, دنیا بھی سن لے. سر جی پڑھے سر, کیا ہوا, موت پڑ گئی. ایسا کیا کہتے ہیں, سنو
صاف طور پہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ یہ کیا لکھا ہے اسکرین پہ؟ اسکرین پہ کیا لکھا ہے؟ اسکرین پہ کیا لکھا ہے؟ اسکرین پہ کچھ بھی لکھا ہو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، نہیں لکھا، لیکن کیا مطلب قرآن لکھا ہے؟ وہ آیت تو ہے نا صاف طور پہ. کیا ہوا؟ ہم تم بھی قرآن پڑھ لو کی گا بات کر رہے ہیں، فتح پڑھو، مکہ کی تم بات پڑھو، کر رہے ہیں، اسکرین پہ کیا لکھا ہے؟ تم پڑھو نا، تم پڑھو، نہیں تمہیں ریڈ پڑھنا کرو نہیں نا. آتا؟ آتا ہے. پڑھ دو نا یار، ہندی بھی اے لکھی ہے، ایمان اردو بھی والوں، لکھی ہے. اے ایمان والوں، مشرک مالک مالن ہے انت اس ورش کے مشرک کیا ہے؟ اشرت. کیا ہے مشرک؟ بھائی کیا ہے ملین ہے، مشرک؟ ملین ہے، ملین. ملین، گندے، چوڑے، ناپاک، تو کتے، اس سے کیا، ذلیل. اس سے کیا اچھا فرق ہے؟ آگے تو آگے آگے وہ آگے. ہاں تو وہ غلط کام کر رہا ہے نا، ہاں جبھی تو ملین، انہوں نے آگے بتایا تھا. آگے 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 پڑھو، اس سے پڑھنے سے کیا ہے آگے اسلامی. پڑھنا. میں کیا کروں اس کو پڑھ کے؟ صاف طور پہ آگے جب اللہ پڑھ، نے کہہ دیا لکھا ہوا ہے محمد نے کہ کیا ایک منٹ کیا سنو، مکہ میں رہنے والے مشرکین کے ساتھ، لکھا ہوا ہے، بول کے پڑھ کے لکھا. یہ کیا نکالا ہے تم نے؟ ارے کیا لکھا ہے وہ تو پڑھ دے. مشرک ملین ہے، آگے. یار اس ورق ایڈم بھائی کیوں بندے کو بیوقوف بنا رہے ہو یار؟ یہ ارے قرآن کی آیت پیش کرو نا. نہیں، یہ پہلے یہ پڑھ تو لے یار، پھر بتائیں گے. ہاں یہ اس سال کے بعد کہاں کے پاس نہ آئے؟ کدھر نہ آئے یہ اس سال کے بعد؟ اس کے پاس بھی نہ آئے کس کے تو پاس؟ مسجد کے پاس، مسجد کعبہ کے پاس نہ آئے تو اس سے اور کیا ہوا؟ پھر تو اس کا مطلب ہے محمد نے مکہ میں سے تمام مشرکوں کو نکال دیا. یہاں تو نے مسلمان بنا دیا، یہاں دفع دور کر دیا، قتل کر دیا. کس نے کہا تم سے؟ قرآن کی آیت کہہ رہی اپنے ہے. پاس سے کچھ بھی بولے جاؤ گے، مطلب کچھ قرآن بھی. کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے صاف طور پہ کہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی ارے زبردستی یہ نہیں. کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن نہیں ہے، کیا ہے جو لکھا ہوا ہے سامنے؟ یہ قرآن اس کے کی آیت اندر نہیں کیا ہے ہے بھائی. کہ کعبہ کے پاس آنے کی اجازت نہیں ہے، لکھا ہوا ہے. یار تو یہ ٹاٹا بائے بائے ہو گیا تیرا. کیا بائے بائے ہو گیا؟ یہ دیکھ، اب میں تجھے دکھاتا ہوں. ابے بھائی اس کے اندر نہیں نہیں ایڈم کعبہ بھائی، لکھا ہوا ہے ایڈم کہ مار بھائی دیا، کہاں لکھا ہوا ہے مار دیا. ایک- یہ کعبہ کے دیکھ، پاس آنے کی اجازت نہیں ہے، مسجد یہ الحرام دیکھ، کے یہ پاس دیکھ، آنے کی اجازت یہ نہیں ہے. دیکھو، تو یہ دیکھو. مشرکین کو حدود حرم سے نکال دو. اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین اپنے پاک دین والے پاکیزہ طہارت والے مسلمان بندوں کو حکم فرماتا ہے کہ وہ دین کی روح سے نجس مشرکوں کو بیت اللہ شریف کے پاس نہ آنے دیں. یہ آیت 9 ہجری میں نازل ہوئی. اسی سال حضور مقبول حضرت علی ابو بکر صدیق کے ساتھ بھیجا گیا حکم کیا مجمع حج میں اعلان کر دو کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک نہ تو کوئی حج میں آئے گا، نہ کوئی ننگا بیت شریف کا طواف کرے گا. اس شرعی حکم کو اللہ تعالیٰ نے یوں ہی پورا کیا، نہ وہاں مشرکوں کو داخلہ نصیب ہوا، اس نہ سے کسی کہاں نے اس کے ثابت ہو بعد رہا کیا. ہے کہ مار دیا؟ کہاں ثابت ہو رہا ہے؟ اگر ان کو نکالا بھی ہوگا تو ان کو ایک جگہ دی ہوگی. اسلام کے ہاں اندر کوئی ہاں، کسی کو جگہ دی، گھر سے جگہ باہر دی، نکال بالکل نہیں جگہ سکتا. دی، جگہ دی، جگہ دی. صاف طور پہ اسلامی جب مرکز کا استحال، اسلامی مرکز سے مسل جو کفار ہیں، پہلے اچھا تو ایک منٹ مسلمانوں سنو، کو ان سے جب نبٹنا جب چاہیے. وہ رکے 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 بچے رکے، بچے رکے. ہاں کیا اسی حکم ٹھیک ہے. کے بمول جب رسول اللہ نے پہلے جزیرۃ العرب کو صاف کیا، صاف کیا کیا مطلب وہاں پہ کوڑا کرکٹ صفائی کی یا اسلام قبول کر لیا مشرکوں نے ہوگا وہاں صاف کے کیا؟ لوگوں نے اپنے آپ، انہوں یہاں وہاں کے لوگوں کو غلبہ پا برائی کر، سے دور کرا، ہاں برائی یہاں، سے دور کرا. ہاں وہ جو ہاں برائی ہاں میں پھنسے ہاں، ہوئے تھے بالکل بالکل. وہاں سے یہاں کس طرح غلبہ انہوں نے پا بھی کر دور کر لیا تھا. مکہ، مدینہ، طائف، یمن، یمامہ، ہجر، خیبر، حضرت موت وغیرہ کل علاقہ فتح کیا. یہاں کے لوگوں ہاں کو اسلامی جھنڈے تلے کھڑا کیا اور پھر غزوہ روم ہاں کی تیاری کی. تو ہاں تو روم پہ کس نے حملہ روم کی کیا؟ طرف سے دھمکی آ رہی تھی نا، روم کی روم پہ طرف کس سے نے حملہ دھمکی آ کیا؟ رہی تھی اسلام قبول روم وہ پہ حملہ کس نے کرسچن بن کیا؟ جاؤ ورنہ تو تم مار دی جاؤ گے. یہ صاف طور اچھا پہ یہ دھمکی آ رہی تھی دھمکی روم کی صرف طرف سے. کہاں پہ لکھی ہے؟ دھمکی آئی تھی پڑھو گے جبھی پتہ چلے گا، کہاں ایسے لکھا تھوڑی ہے؟ پتہ چلے ہاں گا. تو دو نا، دو کدھر لکھا ہے؟ میں ریفرنس کے ساتھ بول رہا ہوں، تمہارا ریفرنس کہاں ہے؟ اس ٹائم پہ سارے آگے بڑھتے سارے ہیں. لوگ یہی کہہ جو رہے تھے. اول تو جزیرہ عرب سے ملک تھا، وہاں رہنے والوں میں اہل کتاب بھی تھے. تبوک تک پہنچ کے حالات کی ناسازگی آگے قدم ترک کیا. 9 ہجری کا واقعہ 10ویں ہجری مشرکوں نے بھی تو مصروف ہو گئے. پہلے سنو، سنیں گے بعد میں، مسلمانوں تمہارے کو پاس ریفرنس نہیں ہے، رک جاؤ. اور حج کے 81 دن بعد آپ اللہ کو پیارے ہو گئے. آپ کے بعد آپ کے نائب اور دوست خلیفہ حضرت صدیق اکبر آئے. دین وقت اسلام کی متزلزل ہو رہی تھی، آپ نے انہیں مضبوط کیا اور مسلمانوں کو ابتری کو بدتری میں بدل دیا. دین سے بھاگنے والوں کو واپس اسلام میں لے کے آئے. مرتدوں سے دنیا خالی کر دی. ہاں تو خالی کر ساحل، دی تو کیا ہوا؟ ساحل، مرتدوں کو مار مار کے دنیا مرتد خالی کو کر مارنا دی. نہیں. مرتدوں کو مار مار کے دنیا سے خالی کر دی. اب تم سن ان نہیں رہے. شرکشوں نے جو زکات روک لی تھی ان سے وصول کی. جاہلوں پہ حق واضح ہو گیا. امانت رسول ادا کی. ہیلو بھائی، کدھر بیٹھے ہو؟ کون سی ہاں گاڑی میں بیٹھا ہوں. بیٹھے ہو؟ تو کیا اس کے اندر کہاں پر لکھا ہوا ہے کیا کہتے ہیں بنا بات کے مار دیا؟ مرتد کی سزا موت ہے ہی نہیں. مرتد کی یہ سزا کیا موت کیا ہی اس نہیں نے؟ ثابت کرتی یہ ہے. کیا ہو گیا؟ اچھا ابھی خالی کیسے کیا؟ مرتدوں سے خالی کیسے کیا؟ مرتدوں سے خالی کیسے کیا؟ ان کو صحیح باتیں بتائی. تم مرتد ہو، ہے اگر سے مرتد ہو نا تمہارا قتل نہیں کیا جائے گا. مرتد کی سزا موت ہی نہیں ہے، اور نہ ہی جزیہ کے بارے میں بھی غلط بتایا تم نے.
साहिल मेरे स्लेवरी की हदीस से बात में दिखा दो मुझे मुर्तद की सजा कहाँ नहीं मौत है। रुक जा भाई, रिलैक्स रिलैक्स, ठीक है चल, ठीक है चल। अरे तुम सारे झूठ बोल रहे हो, मुर्तद की सारी सजा क्या है? स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अभी, हदीस से दिखा देते हैं यार। ये रुको साहिल, मुर्तद की सजा क्या क्या है? बताओगे? मुर्तद की मुर्तद सजा की क्या है? सजा देखो। मौत नहीं है। क्या मुर्तद है? अगर फसाद हदीस करे तो उसका देखो। फसाद रोकने, सुनो यार एक रुक मिनट, जाओ। हाँ, मुर्तद की सजा क्या है? मुर्तद अगर फसाद करे तो मुर्तद का फसाद रोकने के लिए इस्लामिक स्टेट का जो रूलर होगा ना, वो पहले मुर्तद को बुलाएगा, उसको अच्छा बुलाकर उसकी क्वेश्चन के आंसर देगा सारे। अच्छा, ऐसा हो नहीं सकता कि आंसर ना दे सके, कहाँ लिखा है? पहले आंसर दे, मैं बता रहा हूँ ना, सुन लो। कहाँ लिखा है अगर रेफरेंस? आपको, हम आपको आंसर एक देंगे ज़ईफ़ सारे, रेफरेंस तुम हवाला भी डिबेट देंगे में नहीं इसका रहे ना, भाई। तुम भाग रहे हो डिबेट से। अरे हमारा भाई हमारा रेफरेंस तो देना। रेफरेंस क्या दूं? अभी आपके सामने रेफरेंस के तो साथ सब बिना कुछ पड़ा है। रेफरेंस के बोलोगे? प्राउड मुस्लिम साहब, बिना रेफरेंस के बोलोगे? तो हम तुम्हें साफ तौर पे बता तो रहे हैं, आपको कत्ल नहीं किया हाँ जाएगा, ना, आपको कहाँ आंसर दिए लिखा जाएंगे। है? एक मिनट, मैं तुम्हें एक ये मिनट, बता रहा हूँ मुंह से। प्राउड हम मुस्लिम कत्ल साहब, करने मैं, का रेफरेंसेस देते हैं, तुम अरे दिखा कत्ल दो करने को कि कौन एक कत्ल लिखा मिनट, है? क्या नहीं तुम मुझे किया कत्ल जाएगा। करके दिखा दो चलो। एक कहाँ मिनट लिखा है प्राउड कत्ल? मुस्लिम साहब, हाँ कत्ल का हम लोग आपको बता देंगे, मेरी बात सुनो। तुम ये आप कह रहे हो दिखाओगे कि कि मैं, कत्ल कत्ल अरे कर दिया गया है तो वो अरे अलग बात है, रुको ना लेकिन कत्ल यार, करने का हुक्म है ये नहीं लिखा। प्राउड मुस्लिम साहब, थोड़ा सब्र तो करो ना मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई, मेरे अच्छे भाई, रुक जाओ। देखो, आपने हाँ कहा हाँ, कि उसको जो है, जो मुर्तद होगा, उसको पहले समझाया जाएगा, उसके सारे सवालात के जवाब दिए जाएंगे, है ना, ये आपने कहा, ठीक है, और हाँ। इस तरीके से वो इस्लाम में वापस आ जाएगा। हमने आपसे पूछा कि ये कहाँ पे है, आपने कहा मैं मुंह से बोल रहा हूं। तो भाई आप ये बात मुंह से बोलो या किसी और जगह से ये बोलो, है, सुनो उससे फर्क, एक मिनट, सुनो मेरी बात, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आपने रेफरेंस देना है ठीक है मैं कि सुनाता आपने हूँ ये ना। कहां से अखज किया है। रेफरेंस तो सुन तो लो। हाँ, जैसे कि इस्लाम को बारे में बताने को नॉन मुस्लिम के बारे में आया है, सारे नॉन मुस्लिम तक ये पैगाम मुर्तद, पहुंचाना है हमारा। मुर्तद, जैसे ये है, मुर्तद, मुर्तद, हाँ सुनो तो, मुर्तद। अभी हम मुर्तद जो है आपको वो नॉन हदीस, मुस्लिम की कैटेगरी के अंदर ही तो आएगा। नॉन नहीं मुस्लिम की सुनो, कैटेगरी के अंदर मुर्तद हम आएगा आपको, तो हम आपको प्राउड पैगाम मुस्लिम, बताएंगे। प्राउड मुस्लिम, रुक जाओ। हम आपको अभी हदीसें बताएंगे जहां पे रसूलुल्लाह ने ये कोई ऐसी कंडीशन नहीं रखी है कि कोई अगर मुर्तद हो जाता है तो उसको पहले आप समझाओगे, बुला के उसके सवालों के जवाब दोगे, उसको तो उससे क्या कन्विंस हुआ? करोगे। हाँ तो वो सुनो, कंडीशन नहीं है तो क्या हुआ? लिखा और हुआ वो नहीं है नहीं, उससे हाँ तो नहीं, लिखा हुआ नहीं है तो सुनो, वो कंडीशन जो तुम बोल रहे हो उसको कत्ल ऐसे नहीं किया गया, मुर्तद को बात बता कैसे देना फर्ज है, रसूलुल्लाह, अरे लेकिन तो फसाद ना रसूलुल्लाह रचा। का एक अमल, ओ मेरे भाई, रसूलुल्लाह का एक अमल बताओ जहां पे रसूलुल्लाह ने कोई मुर्तद को बुलाया, उसके सवाल के पूरे जवाब दिए और वो नहीं माना, उसके बाद उसको मारा है। जरा एक रेफरेंस दे दो। उसको समझा के ना मारा हो, उसका रेफरेंस हाँ, समझाया, हाँ समझाया हो और उसके बाद उसको नहीं मारा हो, जरा ये रेफरेंस दे दो। है। हजरत अली जब एक मुर्तद के पीछे गए थे तो उसके पीछे हाँ जाके उससे बात करी थी, तो उस वो नहीं हाँ मारा था, वो मुसलमान बनने के लिए मना कर दिया था उसने, तो उनको हाँ कत्ल नहीं किया गया था, उनको कत्ल नहीं किया गया हाँ था। है हदीस, हाँ हदीस में है हाँ, कि है बताओ बताओ, उसके कहीं अंदर हदीस मुर्तद को बताओ, नहीं। छोड़ दिया गया था उस टाइम पे, हदीस, उनको मुर्तद को हदीस छोड़ बताओ, दिया गया हदीस था उस बताओ, टाइम। अरे मुझे हदीस हदीस, बताओ। हदीस नंबर अभी पता नहीं है, अभी पता नहीं मुझे हदीस नंबर, बता दूंगा लेकिन मैं, मुझे एंट्री नहीं दोगे तो तो अगली फिर हम बार। ऐसा आपको, करो ना, बैक स्टेज जाओ। तू थोड़ा ठीक है, जरिए जब पे हाँ बात करो हदीस ना, आ जरिए जाएगी, का एक नहीं होता है। सेकंड, बारी 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 बारी। अब तुम पहले बैक स्टेज जाओ, ठीक है, एक और मिनट रुको हदीस ना, ढूंढो, एक मिनट, हदीस ढूंढो, फिर उसका प्राइवेट जजिया के चैट में मीनिंग तो लिंक सुन लो, भेज देना, फिर प्राइवेट चैट में जजिया का लिख मीनिंग। देना। अभी बाद में चलेंगे, बाद में, पहले ये वाली बात बारी बारी अब करेंगे। तो ये जब अच्छा ये आप आज ले के टॉपिक आओगे, पे तो सुन लो, आज के टॉपिक पे, आज के टॉपिक का आंसर दे दूं? हाँ दे दो। अच्छा ये होमवर्क है तुम्हारा फिर। हाँ ठीक है, आज के टॉपिक पे जो तुमने कहा कि 3 तलाक के बाद जो है वापसी कैसे होगी, तो 3 तलाक के बाद वापसी हो नहीं सकती, पहली बात, ओके, कर ही नहीं सकते वापसी। कुरान झूठ बोलता है? सुनो एक मिनट, मैं बता रहा हूँ ना, अगर 3 तलाक हो गई किसी लड़की को तो लड़की अलग हो जाएगी, अलग होने के बाद अलग, अगर लड़की दूसरी किसी और से शादी करती है अपनी मर्जी से, दूसरी शादी किसी और से करती है, अगर बाई चांस वहां पर तलाक हो जाती है, अगर हम्म बाई चांस सेक्शुअल इंटरकोर्स हो चुका है वहां पर हम्म सेकंड मैरिज के बाद, अगर बाई हम्म। चांस तलाक हो जाती है तो वापस आके वो चाहे पहले वाले से तो कर सकती है शादी, लेकिन अच्छा, कुरान झूठ बोल रहा? एग्रीमेंट बना के सेक्स नहीं कर कुरान सकती। कुरान झूठ बोल जैसे रहा? कुरान के अंदर, खैर हाँ, तो कुरान के अंदर लिखा हुआ है ना कि एग्रीमेंट, एग्रीमेंट की चले बात ही नहीं पढ़े, लिखी हुई कुरान पढ़िएगा में। पढ़िएगा क्या लिखा हुआ? हाँ ठीक है, वो लिख, मैं जानता हूँ, पढ़िएगा, उसके अंदर लिखा पढ़िए हुआ है कि पहले दूसरी वाली के साथ हम स्त्री जब तक नहीं कर सर। ले जब पहले तक नहीं आ पढ़े, सकती, पहले ये पढ़े लिखा से हुआ है। कुरान को इतनी तो हुर्मत दें कि आप पढ़ लें इसको। ये तो मैं पढ़ चुका हूँ। पढ़िएगा, सब जोर से लोगों के लिए पढ़ो। पढ़िए। तलाक 2 बार है, फिर नियमानुसार स्त्री को रोक लिया जाए। ऊंची पढ़ो, लोगों ने भी सुनना है। अरे भाई ऊंची पढ़ो या मुझे पढ़ना पड़ेगा?
ये तुमने ट्रांसलेशन हलाला वर्ड ही नहीं लिखा हुआ, पहली बात वहां पर, ये गलत अरे ट्रांसलेशन छोड़ो लिखा हुआ है, यार, हलाला को हमने हलाला हलाला गोली का मारो। वर्ड कहाँ यूज किया? लिखा हुआ ही नहीं, किसने गलत किसने गलत क्या ट्रांसलेशन। हलाला? हमने हलाला का वर्ड कहाँ यूज किया भाई? तुमने ये हलाला वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर, कहाँ लिखा तुम्हारे हुआ है? लिए कहाँ हलाला पे? हलाला वैध नहीं है, ये वर्ड है अरे ही नहीं वहाँ भाई कहाँ हलाला लिखा हुआ है? टाइटल पढ़ो, क्या लिखा हुआ है टाइटल? सेकंड लाइन में लिखा हुआ है ना साफ तौर पे, तलाक 2 बार है, फिर सेकंड लाइन में लिखा हुआ है हाँ हिंदी ट्रांसलेशन में। हाँ, तो जोर से पढ़ो उधर, हलाला वर्ड है या हलाल वर्ड है आपको? ओ मेरे प्राउड मुस्लिम भाई, हाँ प्यारे ठीक है, भाई, सॉरी। हलाल वहां पे हलाला हलाला वर्ड वर्ड है या हलाल वर्ड है, जरा आपको समझ में आएगा, पहले पढ़ो तो सही, इसी वजह से तो आपको बोल रहे हैं थोड़ा जोर से पढ़ो। अरे भाई तुम वहां पर लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है ना सेकंड मैरिज के बाद जब तक अरे वो पढ़ तो ले। पढ़ना भाई, पढ़ लेना मेरे तलाक भाई। 2 बार, तलाक 2 बार है, फिर नियमानुसार स्त्री को रोक लिया जाए या भली स्त्री विदा कर लिया जाए, और तुम्हारे लिए यह हलाल नहीं है कि उन्हें जो कुछ तुम्हें दिया है उनमें से कुछ वापस लो, यदि फिर तुम्हें यह भय हो कि पति पत्नी अल्लाह की निर्धारित सीमाओं को स्थापित ना रख सकेंगे, तो उन लोगों पर कोई दोष नहीं कि पत्नी अपने पति को कुछ देर मुक्ति करा ले, यह अल्लाह की सीमाएं हैं, उनका उल्लंघन ना करो, और जो अल्लाह की सीमाओं का उल्लंघन करेंगे वही अत्याचार है। अच्छा क्या तो मतलब हुआ? हाँ, अब तो क्या हुआ इससे? क्या हो गया इसका मतलब? अभी इसका क्या मतलब है? जो अभी तक पढ़ा उसको जरा समझाएं आसान तरीके से। तो क्या हो गया इसमें क्या हो गया? जी यही तो पूछ रहा हूँ कि अभी कहाँ तक लिखा जो हुआ आपने है? पढ़ा मेरे को है समझ ही नहीं उसका आया। क्या मतलब है वो बता दें हमें, जरा समझा दें। इसके अंदर कहाँ लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट मैनेज करने को? यार वहां कॉन्ट्रैक्ट तक मैनेज नहीं लेना। यार जाएंगे, मैं तो अभी तो बता हम रहा हूँ। तीसरी तलाक तक पहुंचे ही नहीं, अभी तो 2 तलाकों तक है। यहाँ पे क्या लिखा है वो तो पढ़ दें। अबे भाई इसको छोड़ो, मैं तुम्हें सीधा बता रहा हूँ ना, तुम पढ़ लेना। नहीं नहीं बचना, हमने नहीं सीधा सुनना। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया भाई को, समझ में ही नहीं आया असल में ये आयत। कॉन्ट्रैक्ट सच्ची मैनेज बोलना, हराम है, कसम, सीधा सीधी बात। प्राउड मुस्लिम, कसम खा के बोलना अल्लाह की कि जो तुमने अभी पढ़ा है क्या तुमको ये समझ में आया? नहीं अगर आया तो हाँ। बोल देना नहीं आया मेरे। बोलो प्राउड मुस्लिम, क्या अभी फिर से पढ़ रहा है हाँ बंदा समझाने के लिए ऐसे ऐसे पढ़ रहा है कि जवाब नहीं दूंगा मैं। प्राउड मुस्लिम देख लो, वरना और भी लोग हैं बैक स्टेज में, उनको जोड़ दो, क्योंकि ये बेचारे हिंदी तो पढ़ हाँ। नहीं पा रहे, समझेंगे क्या समझाएंगे क्या? हेलो, प्राउड आवाज आ रही मुस्लिम, है? हाँ हाँ। अल्लाह की कसम खा के बोलो कि ये आयत जो अभी तुमने पढ़ी तुमको खुद को समझ में आई? हाँ, अल्लाह की शुरू कसम की तो खा के बोलना, नहीं अल्लाह की कसम खा के बोलो कि मेरे को ये पूरी आयत समझ में आई। नहीं, मुझे पूरी आयत समझ में नहीं आई, थोड़ी बहुत आ गई है। एग्जैक्टली पहले- एडम, देखो मैंने क्या बोला था। वाह! यार ये साहिल तू तो प्रॉफिट हो गया यार मोहम्मद से ज्यादा बड़ी प्रोफेसीज फेंकता तू तो। ये है अल्लाह का कुरान। जो बंदा ये कहता है कि मैं मिनट तुम्हारे सुनो ना। हर सवालात का जवाब दूंगा, उसको खुद को आयत नहीं समझ में आ रही भाई है, तुमने बीच अल्लाह में का से कुरान निकाल- समझ बीच नहीं में आ से रहा है। काट के आयत निकाल रखी है, तो क्या हाँ? करूँ इसका मैं? 2 बार तलाक दे दो तो फिर क्या क्या आगे का तो निकालो। लिखा क्या क्या करूं हुआ है? हाँ तो ये तो नहीं समझ में आया ना। हाँ तो नहीं, समझ में तो आ गया मेरे, पूरी तरीके से आप पढ़ लिया मैंने। क्या समझ हाँ, आया? अच्छा अब समझ में आया। अल्लाह की सीमाओं से दूर मत जाओ, जो अल्लाह ने नियम दिए हैं उसके अल्लाह की अंदर सीमा रह के। क्या है? अल्लाह की सीमा है कि जिस तरीके से रूल्स बताए हैं उस तरीके से रूल्स अरे अल्लाह फॉलो की इस करना है। सीमा आयत है। की सीमा क्या है? अल्लाह की भी सीमा है, अल्लाह की सीमा है, अल्लाह की भावना भी होगी फिर। अबे भाई जो रूल्स बताए हैं उसको फॉलो करने को कहा है, तो क्या तुम्हें इसमें सीधा आंसर दे के जा रहा हूँ, तुम्हें जो जा किधर है यार? जा रहा है भाई वो बेचारा, अब देखो पागल हो गया। भाग नहीं रहा, मैं सीधा आंसर दे रहा हूँ कि जो है हाँ। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज जो है ना, मतलब कॉन्ट्रैक्ट अरे करके कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की बात नहीं हो रही, यहाँ पे क्या लिखा है? वीडियो ट्रैकर साहिल, प्लानिंग से मैरिज करना और सेक्स करना हराम अबे है इस्लाम में। यहाँ क्या लिखा है वो बता दे। तो छोड़ो भाई, मैं उसको बात अबे वो टाइम लगेगा। तो छोड़ो, यही तो तो क्या टॉपिक करूँगा फिर? है। ओके मैं अगली आयत दिखाता हूँ, वो भी तुझे समझ नहीं आएगी। ठीक है अब तीसरी तरह की आयत दिखा देता हूँ, मैं तो वो भी मैं तुझे तो समझ समझ नहीं गया, आएगी जैसे ये मैं समझ तो नहीं समझ गया, तुम्हारे अब ये तुम्हें पढ़ ले। समझना है। चल अब ये मैं पढ़ ले, समझ गया पहले, चल अब ये पढ़। मैं पढ़ नहीं जरा। पढ़ रहा अभी, मैं पढ़ सीधा ना। बता रहा हूँ ना, तुमने जो ये पागलबंदी कर रहा हो जानबूझ के। अरे मेरी कुरान करूँ दिखा रहा हूँ। हाँ हाँ, तो क्या करूँ? क्या हुआ फिर? हाँ अब यहाँ पे तीसरी तलाक की बारी है, जरा बता क्या लिखा हुआ है यहाँ पे?
हाँ अभी अल्लाह की तुम्हारा सीमा असर क्या है? मुद्दा है। तो मुझे यहाँ पर ये दिखा दो कि प्लानिंग करके सेक्स करने को कहाँ है, ये कहाँ लिखा हुआ है? अरे बस, जो लिखा हुआ है वो सीधी तो बात। पढ़ दे यार। भाई जल्दी पढ़ो, सुबह पनवेल जाना है। मैं ठीक पढ़ है, के ये भाई प्राउड मुस्लिम साहब, ये कहाँ लिखा आपके हुआ है? मतलब की आयत है। कॉन्टेक्ट करके ना प्लानिंग करके सेक्स करने को कहाँ लिखा हुआ है, ये दिखा दो मुझे। अरे यार नहीं, प्लानिंग की बात भाई कर रहा हूँ, आदत लिखा क्या क्या है, हुआ है? प्लानिंग की बात ही नहीं चल रही। पढ़ तो लो प्राउड मुस्लिम साहब, अल्लाह अल्लाह अजर देंगे फिर आपको। यदि उस तलाक कहाँ सुनो, फिर यदि उसे तलाक दे दे तो वह स्त्री उसके लिए हलाल नहीं होगी जब तक दूसरी पत्नी से विवाह न कर ले। बस सीधी सी बात है। भाई हाँ, जब अरे यदि दूसरा आगे पति पढ़। हाँ, जब यदि दूसरा पति उसको तलाक न दे दे तब प्रथम पति से फिर विवाह कर सकती है यदि वे दोनों समझते हो कि अल्लाह की सीमाओं को स्थापित रखा 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 रख सके। सकेंगे। हाँ, रख सकेंगे, और ये अल्लाह की सीमाओं से उन्हें उन लोगों के लिए उजागर कर रहा है जो ज्ञान रखते हैं। अच्छा अच्छा, यहाँ पे ना, यहाँ पे एक दो चीजें लिखी हुई हैं। अरबी पढ़नी आती है? अरबी पढ़नी आती है? हाँ, ओके, क्या लिखा हुआ है ये? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मिम्बादू हत्ता तनकीहा ज़ौजन, इसका क्या मतलब है? अरे भाई पढ़ने को तो बोल दो, पढ़नी आती उन्हें। हाँ, हत्ता तनकीहा ज़ौजन क्या मतलब है? क्या हुआ फिर? ज़ौजन वेट, गैरहू क्या मतलब है? नहीं, अरबी ट्रांसलेट करनी नहीं थोड़ी आती है मुझे। ओके, अरे पढ़ने को ठीक बोला था यार। ज़ौजा किसे कहते हैं? ज़ौजा किसे कहते हैं? मुझे अरबी मतलब अरबी पढ़नी आती है, ट्रांसलेशन नहीं आती, मतलब अरबी वैसे नहीं आती। ज़ौज, ज़ौज और ज़ौजन ये स्पाउस को कहा जाता है, राइट? ठीक है। हत्ता अंटिल, तनकीहा सेक्स करे, ज़ौजन गैरुहा गैरहा जब तक वो किसी और हस्बैंड के साथ सेक्स ना करे, जब तक वो किसी और हस्बैंड के साथ सेक्स ना करे तब तक क्या नहीं हो सकता इस आयत के मुताबिक? वापस नहीं कर सकती वो, वो हाँ, वापस अपने वापस पहले हस्बैंड हलाल के पास नहीं नहीं जा होगी। सकती। वापस शादी नहीं कर सकती जब तक वो सेक्स ना कर ले दूसरे हस्बैंड के साथ। तो इस्लाम ने एडल्ट्री को कुरान के अंदर अलाउ कर दिया। कहाँ लिखा हुआ है ये अलाउ? बताने लगा, भाई बोल चलो, दूं? वो कहाँ लिखा हुआ है? सेक्स ना करने का मतलब ये थोड़ी है कि वो प्लानिंग करके सेक्स करेगी। प्लानिंग सेक्स तो हाँ, हराम है इस्लाम में। अब मैं बोल दूं ताकि आपको हाँ, जवाब मिल बोलो। जाए। अब यहाँ पे कुरान ने ओपन एंड छोड़ दिया। यहाँ पे कुरान के मुताबिक एक बीवी जब तक वो को सेक्स ना कर ले अगर, दूसरे से वापस नहीं सकती। हाँ मैं ऐसे लिखा बोल हुआ लूं हजरत, मैं बोल लूं? हाँ। हाँ, बोलो। ओके, एक खावंद अगर अपनी बीवी को तलाक दे दे तीनों मर्तबा, तीनों मर्तबा दे नहीं सकता ना एक बारी में। एक मर्तबा देगा, फिर 3 महीने रुकेगा, अगर दूसरी बार शादी कर ले तो दूसरी मर्तबा रुकेगा, फिर तीसरी बार शादी कर ले, फिर तीसरी मर्तबा रुकेगा। तीन महीने करके देगा तो वापस ऐसी शादी कर सकता है वो। लेकिन अगर एक साथ 3 बार सुने तलाक तलाक बोल दे तो नहीं कर सकता। सुने 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 3 शादियों की बात भी है यहाँ पर। वो हम बाद में देखेंगे। क्यों? क्योंकि मोहम्मद हाँ, ने एक बंदे की 3 तलाकें मोहम्मद इकट्ठी नहीं, मोहम्मद एक्सेप्ट की साहब हैं। बोलो। नहीं भाई, मोहम्मद मोहम्मद ने, साहब बोलो या मोहम्मद भी अपन बोलो। मोहम्मद ने एक शख्स की 3 मोहम्मद तलाकें नहीं, फिर इकट्ठी। नहीं भाई, मोहम्मद नहीं बोलो, मोहम्मद साहब बोलो या मोहम्मद कुरान में मोहम्मद लिखा हुआ है, मोहम्मद साहब नहीं लिखा हुआ। क्या करो? कुरान गलत है, कुरान झूठा है। हाँ, मोहम्मद साहब बोलो या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलो। कुरान में जब मोहम्मद पढ़ते हो तो उसके साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या साहब लिखा हुआ है। रिस्पेक्ट से बोलो भाई, रिस्पेक्ट से मैंने बोलो। क्या पूछा? कुरान में जब लफ्ज मोहम्मद पढ़ते हो तो वहां पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या साहब लिखा हुआ है। बात करने की बात अलग है और पढ़ने की बात अलग है। क्या मतलब? हाँ? अच्छा, कुरान से बता दो, एक मिनट, कुरान से बता दो कि जब पढ़ेंगे तब मोहम्मद पढ़ेंगे और जब एड्रेस करेंगे तो मोहम्मद साहब करेंगे। चलो, क्यों बता दूं? अच्छा, तुम्हें कोई भाई भाई क्या है, वीडियो प्ले कर साहिल। हाँ, इन्हें हटा दो पीछे, और ये बंदे लाने में बड़ी देर से बोल रहे हैं भाई हमें मौका दो, हमें मौका दो। ये क्या या बात इन्हें हुई? भी रहने दो, उन्हें भी ले लो। तो मुझे यहाँ बात प्लानिंग है से यार। दिखा सकते हो? बताओ, यहाँ प्लानिंग कहाँ लिखी हुई है? प्लानिंग से शादी अब करनी। मैं आपको जवाब देता हूँ इस चीज का। देखो, हाँ। जब 3 तलाकें हो गई एक औरत की, अब वो तब तीन तक अपने शादी शोहर, शादी के बाद भी आगे होती हैं, अब ये वो भी बता दो लोगों अपने, को। यार शट अप प्लीज यार। ना मैं बोल रहा हूँ, सुन लो पहले। जब तक मेरी सेंटेंस सुनोगे नहीं तब तक तुम आगे कैसे चलोगे? ठीक है, हाँ, दैट पटेल जवाब से तो बाद भाग में गए। देना। दैट पटेल यार से क्यों भागे थे? ये देखो ना, ये अब 3rd स्ट्राइक हो गई है तुम्हारी। जैद पटेल ठीक है, मुझसे बोलो भाग रहा है। बोलो। सुनो, जैद पटेल मुझसे भाग एक रहा हाँ है। हाँ, वो देख लिया मैंने। उस ठुल्ले को, उस हराम के पिल्ले प्राउड को मुस्लिम। हरगिज
اتنی ضرورت ابے نہیں ہے تم نے کہ وہ گالی مجھ سے بکے ڈیبیٹ کر بھاگے سکے، اس کے پاس تم نے اتنے آیا اس کے پاس اتنا پانی نہیں ہے کہ مجھ سے ڈیبیٹ کر سکے، وہ اپنی شرطیں بنانے کی کوشش کر رہا ہے اور تم لوگوں کو انسائٹ کر رہا ہے کہ اس کو وہ کتے کی طرح صرف بھونک رہا ہے، اس کے پاس بالکل ہمت نہیں ہے کہ بات کر سکے. میں نے اچھا اس کی شرطیں بھی مان لی ہیں، وہ بھی نہیں مان رہا. پراؤڈ مسلم سنو بات سنو، اس پہ ہم ایک پراپر جو ہے نا ویڈیو رسپانس کل ہم بنائیں گے 7:30 بجے ایڈم کے چینل پہ، اس کو دیکھ لینا. یہاں پہ آپ کا بنتا ہی نہیں تھا کہ آپ جو ہے زید پٹیل یا فلانا ڈھمکانے کا نام لے کے آئے. جو ٹاپک ہے اس پہ بات ہو رہی ہے اس کو سنو، اگر نہیں کر سکتے ہو تو سیدھا چلے جاؤ اپنی. سنو میرے بھائی، آپ کے اسکالر دم دبا کے بھاگتے ہیں بھائی، آپ کے اسکالروں میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ آ کے ہم سے ڈیبیٹ کرے. ٹھیک ہے، آپ نے آ کے اگر ادھر بات نہیں کرنا ہے ڈھنگ سے تو مت آؤ نا یار. پھر اگر آپ جو ہے اس طریقے کی حرکت کرو گے، پھر وہ ایڈم کچھ غلط الفاظ کا استعمال کرے گا، پھر آپ جاتے بیٹھو گے، تو کیوں موقع دے رہے ہو؟